Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. It's such a pleasure to be here with the Tampa Sangat again, commemorating the shaheedee Gurdwara of our Panchmi Pacha, Guru Arjan Dev Ji. It's so important to commemorate these very special days in Sikh history because it gives us an opportunity to remember the important and very significant aspects of those days and the lives of our gurus. These are days that are precious to us and they must remain very alive in our memory. So, with this, I thank the Tampa Gurdwara Sahib for having me on again. Guru Arjan Dev Ji. When I was asked to say something about him and his Vani, it was very difficult for me to wrap my head around the, the body of the literature that he has left and the aspects of his personality that are so amazing. Guru Arjan, the poet, the philosopher, the architect, the builder, the compiler, the editor, one who did that which has never been done before or after him. Establish a scripture that brings universal harmony, that brings sages and saints of high caste and low caste and those that were outcasts together in one scripture that contains the divine word. ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ. He brought about racial unity. He brought about the rich and the poor together, the educated and the illiterate, because he looked to the heart of the people. We all talk about love. It is a word that is used and abused and bandied around by so many. But the beacon of love, of harmony, of unity, that gave up his life for the love of humanity was just Guru Arjan Dev Ji. It's because of his sacrifice that we live freely today, that we speak freely, that we worship freely, that we submit to no other authority than that of Ikonkar. So, where do I focus when it comes to his Vani? You open any random page of Sri Guru Granth Sahib, the chances are that you will land on Guru Arjan Dev Ji's Vani. That's how prolific he is. So, what I've done for today is I've picked a few shabads that are very popular. वो शब्द जिन्हें आप सब ने सुने होंगे और आपको बड़े मीठे और प्यारे लगते हैं और जिन्हें आप जी खास स्पेशल ओकेजन्स ते रिक्वेस्ट करते हो रागी सिंगर ਨੂੰ कि ਇਹ शब्द ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਓ जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज कोई शुभ अवसर है. सो ਲੈਟਸ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ I can only say this, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਜਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਿਆਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ. ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਈ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਜਿਉ ਅੰਤਰ ਚਾਂਦਨਾ. Now ਚਾਂਦਨਾ is the light of the moon. Light the sun ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਅੱਗ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. Temperatures are rising to 120.
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਚਾਂਦਨਾ ਚਾਂਦਨ ਆਂਗਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਂਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਂਗਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਜਦ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਦੀਵੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਢੂੰਡਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਂਗਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ, ਉਹ ਚਾਂਦਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਵਰਡ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਨਿੱਕਾ ਸੋਨਾ, ਵਾਰਮਥ ਵਾਲਾ। ਆਰਾਧਨਾ, ਆਰਾਧਨ ਨਿੱਕਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਹੁਣ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਮਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਪਿਨਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਨਾਂਗ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਨੇਕਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੂਲਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Hold the beloved in the heart. The temple of the divine is within. It is with the inward eyes, with the heart that we worship. फिर कहते ने कि त्यागना, त्यागना की है, त्यागना त्यागने का, कि कहते ने त्यागना त्यागने का, काम क्रोध लोभ त्यागना। ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਲੋਕ ਕਈ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਗੋ ਖਾਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਤਿਆਗੋ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣੋ, ਔਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋੜ ਸਿਆਣਪ ਚਾਤੁਰੀ, ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗੋ, ਪੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਤਿਆਗੋ, ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪੇ ਵਸਤ ਇੱਕ ਮੰਗੋ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਲਪਟ ਰਿਓ ਮਨ ਵਾਸਨਾ, ਗੁਰਮਿਲ ਇਹ ਤਿਆਗੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਂਸ਼ਾ, ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ ਅਨਿਤ ਤਿਆਗੋ ਤਰੰਗ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਜ਼, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਤੋਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਔਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਫਲ ਨੇ, ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈਏ, ਰਾਈਟ, ਐਸ ਪੂਜਨ ਨਾਲ, ਐਸ ਆਰਾਧਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਤਿਆਗੋ ਨੇਫਲ ਕਾਮਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਤਨਾ ਡੀਪ ਤਿਆਗਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ, ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀ ਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੰਗਣਹਾਰ ਇਆਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲਿਸ਼ ਹੋ, ਇਆਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਆਨੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਮਾ ਮੰਗਣਹਾਰ ਇਆਨਾ, ਦੇਣਹਾਰ ਦੇ ਰਹੋ ਸੁਜਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗੋ, ਹਰ ਜਸ ਮੰਗੋ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, humility is very very important. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗੋ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੇ ਦੇ ਸੇਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮੰਗੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਗੋ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾਨਿਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜੁਟ ਸੀਰੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ। ਸੋ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਜਾਗਨਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਗਨਾ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਕ, ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਗਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ, ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਊ ਮਚ ਆਫ them are on auto। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
किसी ने पूछा कुछ जवाब दे दिता, पर सवाल ते गौर नहीं किया। आजकल ब्रेन उत्ते माइंड ब्रेन उत्ते बहुत रिसर्च हो रही है। मैं कुछ साल पहला एक किताब पढ़ी सी जिसका नाम सी इनकॉग्निटो, and the author is David Eagleman. He was a neuroscientist in LA, UCLA, and then I think right now he's a adjunct professor at Stanford. So only ब्रेन दी आजकल टूल्स मिल गए ने, टेक्नोलॉजी ब्रेन दी मैपिंग कर सकती है। उसने ब्रेन दी मैपिंग की थी कि किस तरह सारे रिस्पॉन्सेस आते हैं, और उन्हें क्या कि एक स्प्लिट सेकंड ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਕਿਊਲ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਮਿਨਿਸਕਿਊਲ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, whether it's our nature or our nurture or the media or anything, ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਲਕ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। For the rest of the time, the brain is on autopilot. That's where the problem lies. That's where our responses are not our responses. They are what we have picked up along the way. So here Guru Sahib is telling us, jagna, jago, aware hovo, conscious hovo. ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ, ਨਾਟ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਟ ਦੈਟ। ਸੋ ਜਾਗਣਾ, ਜਾਗਣ ਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। nudges us, it wants us to wake up, it tells us what is right and what is wrong, it gives us discernment. That is real jagna. As sari khed zindagi di, it's about raising our consciousness, our awareness. So here Panjve Pacha is telling us कि ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਕਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਗਣ ਦੀਆਂ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਲੈ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ, ਕਾਹ ਕਾਫਿਲ ਸੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਡ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਮਦ ਮਾਤੇ, ਕੋਈ ਕਹੂ ਨਾ ਜਾਗ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਡਲੀ ਕੋਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸੰਗ ਹੀ ਚੋਰ ਘਰ ਮੂਸਮ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ, ਜਾਗਣੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ, ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਪੰਜ ਚੋਰ ਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮਹੰਕਾਰ ਐਂਡ ਈਗੋ। ਪੰਜ ਸੰਗ ਗੁਰਤੇ ਛੂਟੇ, ਦੋਖ ਅਰ ਰਾਗੋ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਆ ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗੋਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੂਲੀ ਜਾਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੂਲੀ ਜਾਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Where we create our destiny by our actions, where we ruin our lives by making wrong decisions because we are asleep.
We do what we later regret. We say what we don't mean or say it in anger and then cannot take it back because words have no expiration date. Our actions will have consequences. So why not? Why not be awake? Why not be aware? Why not be discerning? So जागना जागने का अगली लाइन है जागना जागने का हर कीर्तन में जागना लागना लागने का ओके ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਆਗੋ ਕੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਕੀ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ लागना लागने का गुर चरणी मन लागना अगेन ਉਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਅਬਾਊਟ ਲਾਗਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਗ ਹਰ ਚਰਨੀ ਤਾਕਾ ਮਨ ਲਾਗ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਗ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਉ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੇ ਸਿਮਰੇ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸੋ again so much guidance so much beauty so much discernment is available and Guruji is pointing us to that path coming back to the shabad ए प्रीत तिसे परापते जाके मस्तक पागना just explain this खुशकिस्मत आसी कहो नानक ते सब किछ नीका जो प्रभु की ਸਰਨਾਗਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਾਓ ਸ਼ਰਨ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਡ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਸਰੈਂਡਰ ਰਾਈਟ surrender can be taken as army surrender when they are weak you lose when you surrender no this is not that surrender this is an active beautiful surrender when प्रभुरी हाथ तुम्हारे हो जाते you give you allow the divine to take over the reins of your life you let go of the baggage you say okay no more of the stress no more of the struggle I accept what is happening there is a divine plan that is in place there is a mastermind that has charted my life. I'm going to accept हुक्म बनना बहुत औखा है whatever is happening ऐसे पढ़ने लड़ने झगड़ने दुखी होने so when we come into saran then all of that pain goes away ਉਹਦੀ saran ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ when we were a fetus in the womb when we did not have our full identity we were maybe a few inches long right गर्भ कुटुंब में जिन्हें तारियो नहीं बिखे बन में होर ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ
हर सकत सरन समरथ नानक आन नहीं निहोर। किसी होर दी शरण च नहीं जाना, उस एक दी शरण च जाना जिन्हें गर्भ कुटुंब में जिन्हें धार्यो, नहीं बिखे बन में हो, और कोई नहीं है, बाकी सब बिखे, बाकी सब बेकार है। सो उस शरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪੈ ਸਗਲ ਬਿਨਸੇ, ਜੋ ਆਵੇ ਹਰ ਸੰਤ ਸਰਨ, ਆਪ ਜਪੇ ਅਵੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਵੱਡ ਸਮਰਥ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। It's only through surrender to the divine, coming into the protection. So saran I would translate as the sanctuary. It's not passive. It's a decision that you make, that my life, the important decisions, I'm going to be guided by the divine wisdom. I'm going to pray and I'm going to let the Guru guide me from within. And trust me, the guidance comes. When our own ego and our own desires are diminished, we create the space for the inner voice to tell us, and that is the divine voice. But we have to be silent. We have to cut out the noise of the world to hear that. We have to come into silence. तो गुरु प्यारिओ, काफ़ी टाइम लग गया है 21 शब्द ते फिर आज ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।